여러분 반갑습니다. 김호정입니다. 오늘과 수요일 이틀 동안 지난 한 해의 뉴스 매거진을 돌아보며 방송 콘텐츠에 투영된 우리 사회와 관심거리를 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 매거진 연말 결산 제1부 잠시 전하는 말씀 후에 시작합니다. 올해 2월 시카고에 살고 있는 탈북자와의 만남, 큰 관심을 모았습니다. 18살 난 아들을 북한에 남겨두고 있는 양 씨. 미국에서 건축 일을 도우며 돈을 모아 브로커를 통해 아들의 뒤를 돌보고 있습니다. 갔으면 좋겠는데요. 지금이라도 가서 봤으면 좋겠는데 그렇게 못하고 돈 보냈어요. 전화 지금 북한하고 통화되고 우리가 뜨거운 돈을 벌잖아요. 그래서 이렇게 돈을 보니까 돈 주면은 뭐. 탈북한 지 20년, 시카고로 이주한 지 1년 된 정 씨가 탈북자들의 미국 생활에 대해 이야기합니다. 여기 이제 전국적으로 난민을 이제 받아가지고 주권을 받아서 사는 분들이 여기 미국에 대략 한 200명 정도가 있어요. 이렇게 들어온 분들이. 오랫동안 떠돌이 생활을 했던 정 씨는 시카고에 있는 탈북자들을 도울 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 너무 내가 시국에 사는 걸 보니까 나도 못 살아도 좀 도와줘야 되겠다. 그래서 이제 세월호 참사에 대한 규명을 촉구하는 집회가 시카고 다운타운에서 열렸었죠. 유가족들의 슬픔을 함께 나눠드리고 싶었습니다. 시카고의 명소 리그리 빌딩 앞에 자리를 잡고 시카고시의 공식 허가를 받은 가운데 무언의 집회를 시작합니다. 현재 사망자 287명을 추모하는 묵념을 가지고 선글라스와 마스크를 착용한 채로 영어로 쓰인 손팻말을 들고 메시지를 전합니다. 시카고에서 행인이 가장 많은 곳 미시건가. 미국인들은 걸음을 멈추고 편말을 읽기도 하고 의견을 나누며 사진을 촬영하기도 합니다. What do you think the protest is about? I think they're protesting the ferry sinking in Korea, the tragedy in Korea. When I first heard the news, I gotta be honest, when I first heard the news, it seemed a little... It's kind of hard to believe a boat just sinks, I gotta be honest. 네, 오늘 어떻게 집회에 참가하시게 됐습니까? 엄마의 마음으로 참가했습니다. 예, 아이들이 마지막까지 불렀을 그 이름, 그 안타까운 마음을 가지고 엄마의 마음으로 참석했습니다. 대한민국 대표팀의 대러시아전 응원전에 많은 시카고인들이 모였습니다. 일본군 강제동원 위안부 기림 집회가 다운타운 일본 대사관 앞에서 열렸습니다. 시카고 다운타운 일본 총영사관 맞은편. 여성 한라인과 폭력 피해 여성연합 등 인권단체가 연합해 일본군 강제동원 위안부의 역사적인 사실을 알리며 일본 정부의 사과를 촉구했습니다. Take the full responsibility. Deliver the official apology and pay legal compensation. 집회 참가자들은 성명서와 일리노이 주 상하원의 위안부 결의안을 주 시카고 일본 총영사관에 직접 전달하려고 했습니다. 하지만 집회의 사안을 의식한 영사관 측이
직접적인 수령을 거부했고 결국 경비 관계자를 통해 간접적으로 전달하며 오늘 집회는 마무리됐습니다. 집회에 참석한 일본인 지하루 이와사키 씨. 일본 역사 교육에서 위안부에 대한 내용은 없었다며 성폭력 근절에 대한 사명으로 동참했다고 밝혔습니다. I strongly believe we have to stop sexual violence. We have to stop war. And the violence itself is not going to result in any problems. 올해 중간선거 모든 부문에서 박빙의 승부를 보였습니다. He took on the tough challenges. He made the tough calls. It has not been easy. It has not been without sacrifice, but he has delivered results. We are the government of the many, and we are taking on those who think government is of the money, and we're not going to let them win. But I want to go down there to change the culture. We have special interest groups that make their money from government and they're controlling the politicians. I want to stand up to them and say, no, the government runs for the families of Illinois. Wow, what a night. Thank you. Thank each and every one of you. Thank you for your patriotism. Thank you for your commitment. Thank you for your hard work. It's an honor for Evelyn and I. We are excited to go to work for you and every voter in this state. Let's shake up Springfield. Let's go get them. We do not have enough votes to win the election, and therefore we respect the result. We respect what the voters did yesterday. 연방 상원의원 선거에서는 예상대로 딕 더빈 의원이 짐 오버와이즈 주 상원 의원을 상대로 이겼습니다. 제10지구 연방 하원의원 선거에서는 밥 돌드 전 의원이 브래드 슈나이더 현 의원에게서 자리를 되찾아왔습니다. 젠 샤코우스키 의원도 예상대로 재선에 성공했고 다니엘 비스 주 상원 의원과 일레인 네크리츠, 로라 파인 주 하원 의원도 각각 자리를 지켰습니다. 이처럼 로컬 선거에서는 민주당이 힘을 발휘했습니다. 리사 메디건 검찰총장과 제시 화이트 총무처 장관, 주디바 토핑카 회계감사관이 각각 재선을 이뤘습니다. 오바마 대통령의 행정명령에 서류 미비 이민자의 희비가 엇갈렸습니다. 대국민 연설이 시작됩니다. 화면을 바라보는 시선들, 기대와 긴장, 희망과 간절함. 1996년 멕시코에서 미립국한 나르시소 부부와 미국에서 태어난 두 아들. 오늘은 이들에게 인생에서 가장 중요한 날입니다. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. I feel so happy first. So I have been waiting for this for a long time. 뉴스 매거진과 만났던 한예진 씨. 이번 행정명령에 대해 실망감을 감추지 못합니다. It was extremely disappointing. We were hoping that would be a little more expansive, but it turned out to be very narrow. It covers just a very sliver of the people that were really. 반기문 UN 사무총장이 시카고를 방문했습니다. 반기문 UN 사무총장이 오늘 시카고를 방문해 에너지 효율 건물을 시찰했습니다. 반 사무총장은 라미메뉴엘 시카고 시장과 함께 다운타운 경제구역의 125년 된 루커리 빌딩을 찾아 시카고의 레트로핏 프로그램에 대한 설명을 들었습니다. 레트로핏은 에너지 효율을 높이도록 기존 건물을 개조해 유지 비용을 줄이면서 성능을 향상시키고 나아가 친환경적인 공간으로 만드는 것입니다. Buildings use 40% of global energy, and therefore saving energy and raising the energy efficiency of the buildings. 그동안 반기문 유엔 사무총장은 온실가스 방출을 줄이며 급격한 기후 변화를 막는데 세계 지도자들이 행동에 나서야 한다고 촉구해왔습니다. 반 사무총장은 오늘 오전 시카고에서 열린 국제민간항공회의에 참석했고 오후에 기후변화협약총회 참석차 페루로 떠났습니다.
주디바 토핑카의 추모식이 시카고의 큰 사랑을 받으며 열렸습니다. To meeting those challenges are also very great, but we must be resolute and we must face them as a state united, not torn apart. She volunteered for very difficult and challenging assignments throughout her whole life. We're here to mourn the passing of a wonderful person, but we're here to celebrate a wonderful life. She operated on both sides of the aisle. She had a giving and caring spirit. She had a commitment to duty. That honest and straightforward humor that she always had. 커다란 커피컵과 유머, 솔직함이 트레이드마크였던 고인처럼 이날 추모식에는 진솔한 이야기 속에 웃음과 격려가 있었고 고인의 33년 헌신처럼 일리노이를 더 나은 곳으로 만들자는데 모두가 뜻을 같이 한 시간이었습니다. 세계의 이목을 끌 만큼 볼만한 콘텐츠도 많았습니다. 시카고 65층 건물을 아무런 안전장치 없이 건넌 닉 월랜다. 5만여 명의 인파가 모여 역사적인 고개를 기다립니다. 닉 월랜다가 모습을 드러내고 5만 관객의 환호 속에 걸음을 내딛습니다. 길이 24피트, 무게 45파운드짜리 균형봉을 들고 걸음을 이어갑니다. 의외로 빨리 걷는 닉, 거침없어 보입니다. 그러나 공중 영상을 통해 보면 그 아찔함은 극에 달해 보입니다. Right, it's nothing too erratic, so that's what I was looking for. You guys watching think I'm crazy, but this is what I was made for. There are an awful lot of people down there, Nick, cheering for you. I know you can hear it. Oh yeah, I can. It's amazing to hear that roar. It's pretty unreal. Pretty unreal. What an incredibly beautiful city at night Chicago is. Absolutely beautiful. 외줄은 8층 높이 무려 19도의 경사로 올라갑니다. 목적한 건물에 다가갈수록 경사는 급해지고 바람은 더 세집니다. 드디어 성공! 소요 시간은 단 6분 40초. 닉 월랜다는 세계 최초로 가장 가파른 경사의 고공줄타기를 성공했습니다. 관중의 환호에 닉은 손을 흔들며 답합니다. 이번엔 두 눈을 가리고 건넙니다. 균형봉을 잡고 닉은 또다시 외줄을 탑니다. 첫 번째 고개보다 더 어려워 보이는 줄타기. 그의 발걸음에는 망설임이나 두려움이 없어 보입니다. 또 성공! 닉 월랜다는 단 1분 16초 만에 65층 높이의 두 건물 사이를 눈을 가리고 아무런 안전장치 없이 건넌 것입니다. All that hard work definitely pays off. Hopefully more people around the world, millions are inspired that if they work hard enough, they can accomplish any of their goals as well. 시카고 필드 박물관에 2,500년 된 미라. 약 1.3m의 길이, 천으로 둘러싸인 미라. 윗부분은 검게 변한 송진으로 덮여 있습니다. 미라의 이름은 미네르다스, 이집트 아크민 지방 제사장의 아들로 10대 초반 소년으로 추정됩니다. 박물관은 90년간 소장하고 있었던 미라의 관을 지난 8일 개봉하고 오늘 언론에 공개했습니다. 현재 내년 9월에 열릴 예정인 전시회를 앞두고
보수와 보존 처리를 하고 있습니다. So what's particularly interesting about this mummy is we had the opportunity to CT scan it in 2011. At that time it was inside the coffin. Once we'd done that and analysed the CT scans, we realised how much damage the mummy had undertaken, but we also identified the mummy as a young boy at that point. So now we have the opportunity to open the coffin, bring the mummy out and do some repairs. 미국 최대 규모의 자동차 전시회 시카고 오토쇼. 1901년에 처음 시작된 시카고 오토쇼는 세계에서 가장 오래된 또 미국 최대 규모의 자동차 박람회로 So can you tell us about the new design concept? Yes, exactly. This is the 2015 Genesis, and it adopts the Fluidic Sculpture 2.0. 이번 오토쇼에서 세계적인 슈퍼카들을 한자리에 모아놓은 전시도 볼 수 있습니다. 람보르기니, 페라리, 부가티, 벤틀리 등 수십만 달러를 호가하는 럭셔리 슈퍼카를 직접 볼 수 있는 기회입니다. 제가 앉아있는 이 슈퍼카는 45만 달러를 호가하는 람보르기니의 아베타도르입니다. 샤프의 각진 모습과 세련된 인테리어, 그리고 이 시저도 참 매력적이죠? 잔 행콕 빌딩의 새로운 어트랙션 틸트. 30도까지 기울어지는 돌출 유리관을 통해 이전까지 볼 수 없었던 아찔한 전망을 선사하는 틸트. 동시에 8명이 이용할 수 있는 틸트는 2cm 두께의 플렉시 유리로 제작돼 철제 구조와 함께 무게는 31,000파운드입니다. 고공의 강한 바람과 다양한 기상 시나리오에서 안전하게 운행될 수 있도록 설계됐습니다. 시카고 어린이들의 큰 각광을 받은 모형 기차 세상. Thomas the tank engine's running. So that, of course, is for the kids, is the most popular spot. 그동안 다큐멘터리도 전해드렸었죠. 이민개혁을 촉구하는 전국 횡단버스에 동승한 로드 다큐. 이민개혁을 촉구하기 위해 전국을 순회하고 있는 금식버스 앞에 와 있습니다. 10여 명의 사람들이 함께 회의도 할 수 있고 인터넷과 TV는 물론 주방시설, 화장실까지 갖추고 있어 다목적으로 사용되는 차량입니다. 이민개혁을 촉구하며 전국을 횡단하는 캠페인에 대한 자세한 설명도 듣습니다. We've got a shot of doing something this year. So got the power! We do! What kind of power? People power! Wow. Today is a really freezing day, but I feel very warm. Stories
our community members are suffering, going through. But also we meet many great community members like all of you. 우리 이민자 가정들의 어떤 그런 이민 제도로 인한 문제, 가족들과 오랫동안 헤어져 살고 있고 또 서름이비자분들은 또 추방의 공포 속에서 또 많은 분들은 지금 추방되어 있는 가정의 어떤 그런 어려움들을 같이 나누고 전국을 횡단하는 버스는 이렇게 기도하는 곳으로, 사람과 사람이 만나는 곳으로, 전략 회의를 하는 곳으로, 각자 사물을 보는 곳으로 다양한 역할을 하며 이민 개혁을 향한 여정을 달려가고 있습니다. 다음 행선지는 시카고의 이민국과 시카고 템플 집회. 시카고와 미시간주의 미국 고등학교 한국어 수업반 탐방. 시카고 북서부에 위치한 루즈벨트 고등학교. 2005년부터 한국 정부의 지원을 받아 한국어 수업을 시작해 현재 3개 수업을 진행하고 있습니다. 루즈벨트 고등학교는 지금 가장 이상적인 모델로 한국어반이 운영이 되고 있습니다. 2005년도에 루즈벨트 고등학교가 한국어반을 이제 열었는데요. 지금 현재는 3개 반이 운영이 되고 있습니다. 그 한국어 수업, 정규 수업뿐만 아니라 방과 후에도 클럽 활동을 운영을 해서 학생들이 지속적으로 한국 문화 컨텐츠에 이렇게 노출이 될 수 있도록 K-팝이라든지 또는 한국 드라마 또는 영화 이런 여러 가지 기회를 제공을 해서 2년째 한국어를 배우는 앨리슨. 한국 가요를 좋아해 수업을 듣게 됐다고 합니다. My friend introduced me into K-pop music during my freshman year, and after that I became really interested in the culture. So I had been studying the language and the different cultural aspects of Korea. 학생들이 즐거워하고요. 제가 알고 있는 문화를 여기에 있는 미국에 있는 학생들과 쉐어를 한다는 게 큰 기쁨을 줄 때가 많아요. 미시건주 서부 세인트 조셉시에 자리한 세인트 조셉 고등학교. 저녁 식사. 저녁 actually means evening. 아침 식사 is breakfast. 점심 식사 is 교사 노미자 씨는 즉흥적으로 학생들에게 질문을 해가며 참여를 유도합니다. I think the characters are pretty easy to remember. It's hard to know how to pronounce all of them. I call her my mom pretty much. She's like a second mom to me. 클럽으로 처음에 이렇게 어떤 그 백그라운드를 만들어 준 게 이 학교에서는 그 코리안 클래스라는 게 존재할 수 있었던 좋은 양분이 됐던 것 같아요. 안녕하세요. 제가 유범수입니다. 저는 걸스데이가 좋아요. 걸스데이 미나 제가 제일 좋아하는 멤버입니다. 그리고 한국으로 가고 싶어요. 나라는 사람을 통해서 한국을 접하게 됐는데 한국이란 나라를 이렇게 사랑하고 한국의 드라마를 좋아하고 나보다 더 연예인들에 대해서 잘 알고 나에게 알려주는 이런 것이 얼마나 생각하면 순간적으로 정말 이게 가능한 일인가? 너무 어메이징하다라는 생각을 많이 해요. 그래서 시민운동의 진정한 가치를 담은 워싱턴 DC에서의 풀뿌리 운동. 10수명의 연방의원과 한국 국회의원 그리고 한인 300여 명이 함께 자리했습니다. 소수민족 행사에서 10여 명의 연방의원이 참석하는 것은 보기 드문 일. 15,000개의 전문직 비자 확대는 한미 FTA의 당연한 후속 조치라며 양국의 이득이 된다고 강조했습니다. Now these visa allocations need to be updated so that we can continue to move forward and fully implement the FTA. 가장 먼저 찾은 곳은 태미 더거스 일리노이 제8지구 연방하원의원 사무실. 태미 더거스 의원은 한인이 미국 경제에 기여하는 바가 크다며 법안을 자세히 검토하겠다고 말했습니다. And one of the most important things that can happen is for communities to speak up about what's valuable and important to them. So involved with the Korean community because there were other merchants. 정종화 회장은 한국 전문직 비자 법안을 설명하며 해외 전문 인력 1명에 5개의 국내 일자리가 창출된다는 점을 강조했습니다. 그래서 이제 우리 동포 여러분께서 자기 일처럼 생각하고 그렇게 앞장서 주시니까 그게 보통 큰 힘이 되는 게 아닙니다. 한인의 시민 참여를 높게 평가합니다.
and that you're helping to make them a better congressperson by participating and working with them. 이옥선 강일출 할머니가 무대에 오르고 마이크 혼다 의원에게 감사패가 전달됩니다. 혼다 의원은 위안부 피해자 할머니들에게 위안부 결의안과 함께 찍은 사진을 전달합니다. 전국 11개 지역의 한인들이 한자리에 모여 정치력 신장의 공감대를 형성하고 활동 방향을 논의하며 로비를 실제 행동으로 옮겼던 행사. 첫 회 미주 한인 풀뿌리 운동 컨퍼런스는 민초가 함께 뭉치면 그 목소리의 영향력이 얼마나 커지는지, 또 시민이 주체가 돼 적극적으로 참여하면 이 사회를 어떻게 바꿀 수 있는지 큰 울림을 주는 자리였습니다. 네, 이 한 해를 돌아보니 저희가 정성스럽게 촬영하고 편집한 방송물들이 참 많았습니다. 수요일 밤에는 연말 결산의 두 번째 시간으로 뉴스 매거진이 만나본 명사와 시선을 모았던 공연들을 정리해 전해드리겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 시카고와 세계를 잇는 시사와 문화의 창, 미주 최고의 한인 방송, 방송 10년 2000회 뉴스 매거진.